السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. جی اصل میں گفتگو کروں گا، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میری گفتگو ہو تو اصولاً گفتگو ہو کہ 2 منٹ آپ کی جانب سے کوئی بولے اور 2 منٹ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں ایسا کریں گے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں نہ ایسا کریں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ بات پھر پھیل جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اگر 10 باتیں آپ 2 منٹ میں بول دیں اور پھر 10 بات پہ کور نہ ہو تو انصاف نہیں ہو پاتا ہے نا. تو اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں جو آپ بات بولنا چاہتے ہیں نا، لیکن ایک پوائنٹ پہ ایک دلیل پر ایک پوائنٹ کی ایک دلیل لیں، پھر دوسرے پوائنٹ کی دوسری دلیل، یا جیسے آپ لینا چاہتے ہیں. ہاں زید پوائنٹ ٹو بھائی پوائنٹ جیسے انہوں نے جس انداز سے بات کی ہے کہ 2 منٹ میں بولوں گا 2 منٹ آپ، تو ایسا لگ رہا ہے کوئی مناظرے کا موڈ بنا کے آئے ہیں. تو اگر آپ عالم ہیں، کسی ادارے سے فارغ ہیں، تو میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ ٹاپک طے کیجئے، شرائط طے کیجئے، میں رہوں گا، آپ رہیں گے، اسٹریم میں کوئی نہیں رہے گا. میں آپ کے لیے اپنی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسٹریم کا ارینج کروں گا، میں اس اسٹریم سے ہٹ کے صرف میں رہوں گا، آپ رہیں گے. آپ کا چیلنج ہے، مناظرہ مجھے منظور ہے. یہاں سوال جواب کی مجلس ہے، یہاں آپ سوال کریں گے، جواب آپ کو ملے گا. اگر آپ کسی ادارے سے فارغ، میری بات سن لیجیے، اگر آپ ادارے سے فارغ نہیں ہوں گے، سند نہیں ہوگی، تو میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ کسی مستند ادارے سے فارغ ہیں، میں آپ سے مناظرہ کرنے کی تیار ہوں. آپ کا یہ شوق پورا کر دوں گا. بلکہ اس اسٹریم میں جو بندہ بھی یہ شوق لے کر آئے گا مناظرے کا، یہاں مناظرہ نہیں ہوگا. لیکن میں اپنے بلبوتے یہ وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے چینل پہ اسٹریم شروع کروں گا، صرف میں رہوں گا، وہ بندہ رہے گا. دل بھر کے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھ کے بات کرنا، لیکن یہاں صرف سوال کرو، اس کا جواب لے کے جاؤ. جی ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی شیخ. اب میں اپنی بات رکھوں؟ آپ اپنی بات کیا رکھیں نا، جیسے کہ جو میں نے آپ کو بات کہی اس روشنی میں رکھیے کہ آپ ایک پوائنٹ رکھیے تو اور اچھا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوگا. جی بتائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ بہتر بدلہ دے آپ کو. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اب اگر میں اپنی بات رکھوں گا اور پھر میں ایک کوئی پوائنٹ رکھوں گا، اس کے اوپر آپ مستقل طور پر بیان شروع کر دیں گے اور گفتگو کو طول دینا شروع کر دیں گے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ہم ابھی یہاں پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیں گے کہ آپ کا یہ پوائنٹ ہے، ہم آپ کے سامنے دلائل رکھیں گے، آپ اپنی دلائل رکھیے گا. ہم لوگ حق کی طرف پہنچ رہے ہیں. اب سنیں شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھیں گے اہم ائمہ اربعہ کو دیکھتے ہیں تو ایک امام دوسرے کے بعد، ٹھیک ہے، جبکہ انہوں نے محض سطحی گفتگو کی ہے. وہ شیخ نے موطا امام محمد پڑھا نہیں شاید. اگر موطا امام محمد پڑھتے تو ہر جگہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھتے ہیں کہ وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، ہم اسی کو لیتے ہیں اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. لہذا انہوں نے جو ادھر سے عبارت لا کر کے توڑ مڑوڑ کر کے دوسری کی کتابیں سے لا کر کے دی، ہم تو خیر اس کی سند چیک کریں گے. ایک بات تو یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. معذرت چاہوں گا میں. ایک منٹ بس ان کی ایک بات مجھے اس کا جواب دینے زید بھائی، مجھے اس کا جواب دینے جی. ان کی بات یہ آئی ہے، دیکھو مناظرہ تو آپ سے نہیں کریں گے. آپ اگر کسی ادارے سے فارغ ہیں نا، آپ کے سوال کا جواب ملے گا. یہاں نہ آپ کو ہم تبلیغ کرنے دیں گے، نہ آپ کو مناظرہ کریں. لیکن میرا وعدہ ہے، میں رات بھر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، فجر تک میں بیٹھوں گا. یہ شوق آپ کا، جتنے نہیں، یہ بات میں اسی طور پر رکھ لوں، جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ مناظرے سے بھاگتے ہیں، تو وہ بھاگنے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں بہت جلد انتظام کرنے والا ہوں اسٹریم کا اپنے پرسنل چینل پہ. اور جس کو بات کرنا رات بھر صبح تک بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ یہ نہیں چلے گا کہ آپ آ کے جو ہے مناظرے کا ماحول بنا کے ماحول خراب کر دو یا اپنی دعوت و تبلیغ کر کے چلے. یہ نہیں. آپ نے جو نقطہ پیش کیا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اسی قول کو لیتے، اس کا ہم نے کب انکار کیا ہے؟ اس سے پہلے یعنی ایک ایسی بات آپ کہہ رہے ہو جس کا میں منکر ہی نہیں. ہم نے کب کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی ساری باتوں کو رد کر دیا، ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دیا؟ یہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کیا. یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی معقول آدمی جو ہے انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ پہلی بات. دوسری بات، آپ نے کہا کہ سند جا کے ہم چیک کریں گے. جاؤ چیک کرو. الجرح و تعدیل کی وہ روایت جو میں نے پیش کی، میں نے اس کو فیس بک پر بھی ڈال دیا. جاؤ میرے وال پہ آپ دیکھ سکتے ہو، ترجمے کے ساتھ، عربی عبارت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ. بھی کل یا آج میں نے پوسٹ کیا، آج ہی میں نے پوسٹ کیا. جا کے دیکھ لیجیے، وہ سند بالکل صحیح، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں امام محمد رحمہ اللہ، آپ کہتے ہیں دوسری کتاب سے لا رہے ہیں. دوسری کتاب کسی بھی کتاب سے ہو، سند ان کی ہے نا، نام ان کا ہے. تو جب کسی حوالے سے صحیح سند سے کوئی مسئلہ آئے، صحیح سند سے کوئی بات آئے، تو وہ چیز معتبر ہوتی ہے.
उस चीज को माना जाता है, वो किसी भी किताब में हो, सनद उसकी सही होनी चाहिए। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को कबूल करने का भी यही मेयार बनाया है कि ऐसा नहीं सही बुखारी में हो तभी हम मानेंगे, मुस्लिम में हो तभी, किसी भी हदीस की किताब में सही सनद के साथ है, अल्लाह के नबी की बात भी कबूल की जाती है। तो अगर सही सनद के साथ इमाम मोहम्मद की बात है तो क्यों नहीं कबूल करेंगे भैया? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, जब नबी की बात हमको हम और आप कबूल करते हैं सही सनद से आ जाती है, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की बात सही सनद से आ रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमारे इमाम यानी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह कुरान में इमाम मालिक से कम जानकार हैं, जिसमें वो इतराफ कर रहे हैं कि हदीस के बारे में आपके इमाम यानी इमाम मालिक हमारे इमाम से ज्यादा जानकार हैं, जिसमें वो इतराफ कर रहे हैं कि आसार सलफ के बारे में आपके इमाम यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह हमारे इमाम से ज्यादा जानकार हैं। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह शागिर्द इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का एतराफ है, उन्होंने ये हकीकत कबूल किया, एतराफ किया, सही सनद से मौजूद है। आप पर उसके आपके पास कोई जरा है तो पेश करें, वरना यहाँ बोल के क्या फायदा कि हम बाद में उसको देखेंगे। आपको अगर तो आपको उस पर बात ही नहीं करना चाहिए, आपको उस पर बात ही नहीं करना चाहिए, हम बाद में देखेंगे। अगर जवाब है तो बोलो, नहीं तो अगर किसी आपके सामने रखा होता तो वो बात होती, वरना आप ये मत बोलो कि बाद में देखेंगे, जब देखना तब आगे बात करना। जी सही, बाद में देखेंगे तो आप जरूर बाद में देखिए, इसमें कोई नहीं रुक रहा है, लेकिन जो दलील के साथ है आपके पास वो लिख रखिए बात इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपका एक सवाल हो गया, मैं आपके 5 सवाल लूंगा, हाँ, क्योंकि आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ, मैं आपको 5 सवालों की इजाजत दे रहा हूँ। जी, दूसरा सवाल दीजिए आपका, सबसे जो आपके पास 10 बातें रही होगी उसमें सबसे हिटिंग सबसे अहम बात लीजिए। आपका माइक हाँ अनम्यूट अभी, बताइए। अब मैं बोलूं? जी, शेख ने जो बात कही अल जर्ह व तादील के बारे में, वो आप शेख इसी वक्त में अगर सनद चाहे तो पेश कर सकते हैं, इजाजत है। अब रही बात कि इन्होंने कहा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने ज्यादा वो है मौजूद फेसबुक पे, उन्होंने बता दिया ना कि उनके वॉल पे है वो मौजूद। मैं फेसबुक नहीं खोल के बैठा हूं ना, मुझे बात करने देना। ये तो बात हो गई, आप जिस दिन देख लेंगे ना तभी आप आके बात करिएगा। बस अब रुक जाइए सैयद भाई, रुक जाइए, मुझे बोलने दो ना। बस आप नहीं जाता, नहीं ऐसे बढ़ेंगे ना, कैसे बात? बताइए क्या बोल रहे हैं शेख? ये जो आपने कहा कि सनद पेश कीजिए, कीजिए भाई, आपके पास कोई इल्म है कि उस सनद में कोई गड़बड़ी है, कोई प्रॉब्लम है? हमने एक बात पेश की है, अगर उस बात की कोई उसमें कोई गड़बड़ी या कोई मसला अगर आपके इल्म में है, अगर उस सनद की तहकीक आपके पास है पहले से, मैं अभी पेश कर देता हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अगर आप कहते हो कि इसकी सनद की तहकीक है, चलिए मैं पेश कर देता हूँ। आप रेडी हो? आप ये बताओ, आप पहले दावा बता दो, आप दावा बता दो, आपकी नजर में वो सनद सही है या ज़ईफ है? अगर सही है तो बात खत्म, अगर ज़ईफ है आपका दावा है तो मैं सनद पेश करने के लिए तैयार हूं, यहीं पे पेश करूंगा इस स्ट्रीम में। जी बताइए। देखिए शेख, आप लोग कर रहे हैं नाइंसाफी, कर रहे हैं कत्ल का खून, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, ठीक है, लिहाजा मफहूम मुखालिफ को भी आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। अरे भाई आप ये क्या कह रहे हैं? शेख, मैं मुझे बोलने नहीं देते हैं, क्या फायदा होगा? इस तरीके से मैं इस तरीके की गुफ्तगू करने का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, और शेख की सतही गुफ्तगू भी बता रही है कि शेख किस मेयार के हैं। ऐसा है ना, टाइटल मत लगाओ आप जो शेख जो बात बोल रहे हैं ना, आप उस बात को बोलने दीजिए ना, आप बोलने ही नहीं देते। जब मैं बोलना शुरू करता हूं आप बोल देते हैं। अच्छा सुने ना, उन्होंने तकाबुल पेश किया ना, मुझे बोलने तो देना। मैं कह रहा हूं कि हर जगह मुअत्ता के अंदर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि से उन्होंने रिवायत ली है, लेकिन किसी जगह भी नहीं। एक मिनट मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, आप पहले एक बात खत्म कर लीजिए। आपने जो जैसे आप करें ना मेयारी है, तो आपने जो झूठ जमाया था ना सनद का, नहीं उस बात को स्किप कर दीजिए ना, आप कह दीजिए मेरे पास कोई मालूम है, आप वो रिवायत सही या ज़ईफ, हम आएंगे इस पे। नहीं आप 10 बात बोल देंगे, नहीं चलेगा, आप 10 बात बोलेंगे। वो जो मैंने रिवायत पेश की है वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के तरफ, वो सही या ज़ईफ आप बोले? नहीं आप सही या ज़ईफ बोले, आप कोई एक बात नोट करें फिर हम बात आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं बढ़ने दूंगा मैं आपको। आप तफसीर आपकी नजर में वो रिवायत सही है तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो पेश करें ना, किसने पेश करता? अरे शेख मुझे बोलने तो देना, आप मुझे बोलने दे। बोलिए। हाँ मुझे बोलने दे आप। मैं कह रहा हूँ कि मुअत्ता के अंदर में किसी जगह भी इमाम मालिक टॉपिक नहीं चलना। पहली बात पहले, फिर आप इस पे आओ, मुअत्ता पे आइए, पहले आप मुअत्ता पे हम आएंगे, लेकिन पहले एक बात कंप्लीट हो। वो जो मैंने अल जर्ह व तादील से रवायत पेश की है, उसकी सनद सही है आपकी नजर में या ज़ईफ है? अगर सही है तो अभी मुअत्ता पे आते हैं ना, आप पेश कीजिए, और अगर ज़ईफ है तो बताओ आप। मेरा नंबर बाद में है, आप पहले सनद तो पेश करें ना। बस ज़ैद बहन को रोकिए, मैं सनद लाता हूँ। ज़ैद बहन को रोकिए, हाँ इनको रोकिए, पहले मेरी बात सुनिए। इनको रोकिए, मैं सनद लाता हूँ। इनको रोकिए, मेरी बात सुनिए आप। इनको रोकिए, आगे बात नहीं आने की, भले सनद आइए। मतलब एक मिनट, 10 मिनट बोलो और मुझे बोलने ना दो। इनको रोको, नहीं मुझे बोलने दो।
मुझे बोलने भाई दिया जाए। आपको क्या बोल रहे हैं ना, आप जरा यहाँ का आप फॉर्मेट समझिए, यहाँ पे आपको बोलने से मना नहीं है, नहीं लेकिन आपको दूसरा पॉइंट जाना है। अगर आप 10 पॉइंट फट 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 कवर करना चाहते हैं, हम 10 के 10 पे बात करना चाहेंगे, लेकिन मैंने तो उल्टा आपको 5 की इजाजत दे दी कि आप 5 अच्छे बेस्ट सवाल लो, सबसे टफ सवाल आपके 5 ले लो। हाँ, तो ये पहले वाले पे अगर आप मजीद गुफ्तगू अभी करना चाहते हैं, जबकि आपने पहले ही कहा ना, एतराफ किया कि मैंने देखा नहीं है, बाद में देखूंगा, तो क्यों ना आप पहले देख लो फिर बात करो, यही बात हो रही है। और इसको स्किप करो, शेख ने कहा दूसरे 4 सवाल आपके लेके आओ। तो अभी आपने कहा वो ला रहे सनद, आपको बता देंगे, तब तक आप ऐसा करिए, मैं आपको होल्ड पे मुझे रखता हूं। बोलने शेख की अमीन, इजाजत